ہمارے پولیس کے نوجوان کھڑے ہیں ان کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے، اور جو بھی عزاداری سعید و شہداء میں مشغول ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی عزاداروں کی حفاظت کر رہا ہے، ان سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دعا برائے ظہور وارث خون حسین بسم رب الحسین علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَ طَوًّا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا رب صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَ آل محمد وَأَخْلِقْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بآواز بلند تر صلوات۔ جس بندے کو جون سا بھی درود آتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کا نام بھی درود ہے، جو آتا ہے جسے جو بھی آتا ہے کوشش کرے محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر درود بھیجے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں تمام پولیس کے نوجوان کا، سیکیورٹی برانچ والوں کا، جو اتنی دھوپ میں تم عزاداروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ میں بڑا مشکور ہوں قوم کی طرف سے آپ کا کہ آپ مکمل ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کر لوں؟ سب کی اجازت ہے جی، سب کی اجازت ہے۔ بندے پھر بیٹھے ایک آخری صلوات پڑھیے گا، اتنی بلند پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات براج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جفن ذو اجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم اجمعین۔ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمہ کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بلند صلوات۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ ایسے نہ پڑھنے والے کا دل کرتا ہے نہ سننے والوں کا دل کرتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کی مجلس اور ہوتی ہے، جب یہ چوک بازار میں آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو باہر سے گزر رہا ہوتا ہے جب وہ آپ کو ایسے ڈھیلا ڈھالا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بندے اپنے ذاکر کے ساتھ نہیں بولتے، تو ہم چوکوں میں کھڑے ہو کے ان کا کیوں ساتھ دیں؟ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تاکہ گرد و نواح کو پتہ چلے یہاں حسین کا ذکر سننے کے لیے شیعہ سنی آئے بیٹھے ہیں۔ کوشش کریں بلند تر صلوات پڑھیے۔ کیونکہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک آدھا دن ہی ملتا ہے اس چوک بازار میں، تو وہاں پر آپ پہ یہ واجب ہوتا ہے، واجب نہیں اوجب ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ کوئی سننے والا باہر سے یہ بتانے کہیں یہ تو اپنوں کے ساتھ نہیں بولتے، تو کسی اور نے باہر سے آ کے نہیں بولنا، پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے ہے، لفظ میں نے بھیجنے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے
تو آپ کی آواز ممبر تک آ جائے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے مریضوں سے نہیں بلکہ اقرار ولایت علی والوں سے ہے. ہاں نہیں تو چپ کر کے میں بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ بھی پڑھ کے چلے جائیں گے، صرف وقت گزارنا ہوگا. پانی کی محنت ہے پورے سال کی، اتنا انتظام، اتنا خرچ اخراجات کیا ہے، ہر چیز مکمل لگی ہوئی ہے. کوشش کریں کہ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں. اب اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کروں. سب ماشاءاللہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، نہ میں نے کچھ کہنا ہے آپ کو، نہ ممبر نے کچھ کہنا ہے، نہ ساتھ والے بندے نے ماشاءاللہ کہنے سے کچھ نہیں کہنا آپ کو. زبان کو حرکت دے. سبحان اللہ. آگے والے بندے بول رہے ہیں یہاں سے سب نظر آتا ہے، پیچھے والے ابھی بھی چپ ہیں. ان کے لیے ایک جملہ تمہیداً پڑھنے لگا ہوں کہ ابھی سے علی علی کرنے کی عادت ڈال لو. دعا لینا چاہوں گا، ابھی سے پیغام ہے، ابھی سے علی علی کرنے کی عادت ڈال لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کل جب قبر کی رات ہوگی، کرسی امیر المومنین لگے گی، فرشتے تجھ سے سوال کریں گے، پھر ان کے سامنے تم نہیں بولو گے، تمہاری جگہ پھر علی آ کے بولے گا. ہاں کوئی ایسی بات نہیں. حسین کا ذکر ہے، سارے شیعہ سنی اکٹھے تشریف فرما ہے رسول کے بیٹے کا ذکر کرنے کے لیے. میں چونکہ دن بالکل قریب 10 محرم کے جیسے جیسے جاتے ہیں ذاکر کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، مجالس جگہ جگہ، تو گنتی میری ابھی 4 مجالس پورے دن کی رہتی ہیں، اور یہاں سے پڑھنے کے فوراً بعد مجھے پڑھنے جانا ہے، اور اتنا ہی مجھے سانس کا موقع ملنا ہے جتنا میں رستے میں لوں گا. میرا بھی خیال کیجئے گا، اپنا بھی خیال کیجئے گا. ایک فکرہ تمہیداً اور پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں آپ نے کتنا سننا ہے. اگر تو آغاز اچھا ہو گیا، فکرے کا استقبال آپ نے اچھا کر لیا، تو پھر آگے چلیں گے. نہیں یہیں پہ مصاحب کی سطر اور نئے بات جنہیں آپ سننا پسند کریں گے آپ اسے سن لیں گے. فکرہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، استقبال پہ سارا کچھ ہے کہ کیسے آپ سنتے ہیں اور مجھے آپ کے درمیان کتنی دیر پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے محبت علی کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مل کے جواب دینا سارے، حیدری. ہاں سارے شیعہ سنی، سبحان اللہ، سارے شیعہ سنی بیٹھے. علی کا ذکر، علی، اور یہ یاد رکھنا کسی بھول میں نہ رہنا، علی صرف شیعوں کا نہیں ہے، علی سب کا ہے، حسین سب کا ہے. جیسے ہم نے 10 ذی الحج کو ایک نبی کے بیٹے کی یاد مل کے منائی تھی، جس میں قربانی شیعوں نے کی تھی، گوشت سنیوں کے گھر گیا تھا. تھوڑا سا میں اتحاد کا قائل ہوں، قربانی سنیوں نے کی تھی، گوشت شیعوں کے گھر آیا تھا، شادی میں اکٹھے، جنازے میں اکٹھے، تقریبات میں اکٹھے، تو پھر ذکر حسین میں بھی تو اکٹھے ہونا چاہیے. میں تمہاری وکالت کے لیے کھڑا ہوں. سارے شیعہ سنی بیٹھے ہیں. ایک مجھے نئی بات کرنی ہے، اگر آپ چاہیں. وہ ایک ہماری لینگویج میں ایک بات کی جاتی ہے 20-20. ذاکر آیا ہے جی، 4 باتیں ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، وقت نکالا، 2 نعرے بجے اور چلا گیا. یہ بات کرنی ہے تو بھی بتا دیں، اگر کچھ معرفت کی بات لینی ہے تو بھی بتا دیں. جواب دیجئے گا، پتہ چل جائے گا. دونوں معاملات آتے ہیں. ویسے بھی آج کل کا جو وقت چل رہا ہے، ذاکر ویسے ہی کہتا ہے جلدی جلدی فارغ ہو جائے. مطمئن کھڑا ہوں، جب تک آپ مطمئن نہیں ہوتے میں کھڑا ہوں. ایک بات شروع کرنے لگا ہوں، ساتھ دیجئے گا، جس کا اتنا سے بھی مطالعہ اسے سارا پتہ چلے گا. دیکھیے اللہ نے قرآن میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی انکل واقعات ہوئے ہیں اس کی قرآن میں تحریر موجود ہے، تصویر موجود نہیں ہے. قرآن کی بات پہ بولنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اسی قرآن کو مانتے ہیں جسے ہم مانتے ہیں، تاکہ اعتراض بھی ختم ہوتے. جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی تحریر موجود ہے، تصویر موجود نہیں ہے. اس لیے سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. آپ کے لیے پھر فکرہ دوہرا رہا ہوں. آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ واقعات ہوئے ہیں قرآن میں اس کی تحریر موجود ہے، تصویر موجود نہیں ہے. پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، بطول کے بابا نے
चांद के 2 टुकड़े किए हैं। कुरान में शक्ल कमर मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं है। हाँ, मैं दलील देने के लिए खड़ा हूँ आपके पास। तहरीर मौजूद है। हसनैन के नाना ने अपनी उंगुष्ठ की उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। कुरान में वाकया मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं है। किसी से कभी आपने सुना हो कि जनाब ये वो तस्वीर, ये वो फोटो है जो मोहम्मद मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, ये मेरे पास वो तस्वीर है? कभी नहीं सुना। आगे चलते हैं। अली ने अपनी उंगली के इशारे से नाजुक चिड़िया के परों की तरह सूरज को वापस पलटाया। चुप को जमा, नमस की खैरात को जमाता हूं। कुरान में तहरीर मौजूद है कि अली ने सूरज पलटाया, तस्वीर मौजूद नहीं है कि जनाब मैंने उस वक्त तस्वीर खींची थी, ये तस्वीर मौजूद है। दिल लगा जी जिक्र में। आगे चले। मूसा अपना असा फेंका, वो बड़ा सांप बन गया, सारे छोटे छोटे सांपों को खा गया। कुरान में तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं है। दाऊद ने लोहे को मौन कर दिया। कुरान में तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं है। ईसा सूली पे लटक के चौथे आसमान पे फिर जिंदा है। कुरान में तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं है। हक के जुमला में पूरा पिंडाल भी खड़ा हो जाए तो हक से बात अदा हो नहीं सकता। तुम्हारी बात फिर भी थोड़ी रहेगी, जुमला फिर भी बड़ा रहेगा। अगर अली की अम्मा के फजाइल सुनना चाहते हो तो आज भी काबे जाके देखो। मैं क्या अली की अम्मा के फजाइल पढ़ूं? अली की अम्मा का काबे पे लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। साहिबाने बल में मारिफत। काबे चले जाओ। ऐसे ही है। तस्वीर भी मौजूद है। 4 बंदे खड़े होके कह सकते हैं उसकी तस्वीर भी मौजूद है। काबा दिखा सकते। अली की अम्मा के फज़ाइल। अच्छा थोड़ा सा आगे चले। ये अली की अम्मा की मौजूदा है, जिसकी तहरीर भी मौजूद है, जिसकी तस्वीर भी मौजूद है। मेरे पास पढ़ने वाले तशरीफ ले आए हैं। बिस्मिल्लाह सरकार आ जाए, आ जाए, आ जाए। सलवात पढ़िएगा ले ठीक। जाकरी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जनाब साफ साफ। मजे की बात सुनिएगा। जहाँ हमने पीछे मजलिस पढ़ी है तब उन्होंने वहां पहले पढ़ा था, मैंने बाद में पढ़ा। अब यहाँ मैं पहले पढ़ रहा हूँ, वो बाद में पढ़ेंगे। अली की अम्मा का तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। भाई सुभान अल्लाह। भाई अंकल मैं कोई और बात करने लगा था, आपके लिए एक बात करने लगा हूँ। कल मैंने एक मजलिस पढ़ी थी आपके इसी इलाके में, तो मैंने वो बानी को कहा था, कहते आप सुल्तानी साहब पढ़े। मैंने कहा फिर मैंने आपको जाने नहीं देना, सारा मजमा चुप कर जाए तो मैंने दाद फिर भी आपसे लेनी है। एक फिक्रा बरी कहने लगा हूँ, किबला दुआ कीजिएगा। वो जो काबे पे दरार पड़ी हुई है, वो दरार नहीं है, वो दरअसल अली की पाक अम्मा ने अपने नालैन के तलवे से काबे की दीवार पे कुछ लिखा है। वो जब कायम आएंगे फिर बताएंगे वो लिखा क्या है। और ये बात याद रखिएगा साहिबाने बज़्म मारिफत कि वो जो काबे पे लकीर बनी हुई है उसका हमें नहीं पता। बनु उमैया की हुकूमत आई, बजाय उन्होंने पहला काम किया कि काबा गिराया जाए ताकि ये तहरीर खत्म हो, फिर बनाया जाए। तारीख पे आपकी नजर है, मेरे साथ साथ चलिएगा। उन्होंने काबा गिराया, फिर बनाया, बना के जब देखा फिर वही लकीर। हाँ हाँ बोलना भाईजान, आप भी पिछले भी मेरे साथ मिलिएगा जी, जिक्र हुसैन में शामिल है। फिर काबा बनाया, फिर बनाया, फिर देखा फिर वही लकीर।
बनु अब्बास की हुकूमत आई, फिर काबा गिरा, फिर काबा बना। जब देखा फिर वही लकीर। किबला लकीर ना मिट सकी, लकीर ना मिट सकी। काबा गिराते गए, बनाते गए, गिराते गए, बनाते गए, गिराते गए, बनाते गए, उनसे लकीर नहीं मिटी। तो फिर यहाँ पे खड़ा हो के दुनिया को पैगाम देने का हक तो मैं रखता हूँ कि दुनिया वालों, जब तुमसे अली की अम्मा के नालैन के तलबे का लिखा काबे से नहीं मिल सका, तो फिर जिनके हक में बतूल ने अपने हाथों से लानत लिख दी है, वो कैसे भी डालोगे? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। जवाब दीजिएगा सारे, वो कैसे बैठा लोगे? चले थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अली की अम्मा ने काबे की दीवार पे कुछ लिखा। एक फिक्रा याद आ गया, लुत्फ लीजिएगा, ऐसे फिक्रे कभी कभी मिंबर पे नाज़िल होते हैं। काबे में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला काबे में आया था, आखिरा काबी तोड़ आएगा। पहला काबे में, आखिरी काबे की छत पर आएगा। अच्छा, अली की माँ ने अपने नालैन के तलबे से काबे पे कुछ लिखा। मैं चाह रहा हूँ यहीं से एक मौजू लेके चल पड़ो। तो वक्त में मिंबर में किबला के हवाले करने लगा हूँ। लोगों ने अली की पाक अम्मा को घर से आते देखा कि अली की पाक अम्मा घर से चली और काबे में आ गई। फिक्रा बदल के कहता हूँ, अली की पाक अम्मा अपने घर से चली और अपने ही घर में आ गई। लोगों ने देखा ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। ना काबे की दीवारें कच्ची, ना काबे की किबला ईंटें कच्ची, कि काबा पहले कभी गिरा हुआ हो। ये आज क्यों ऐसा हुआ है? आज क्या हुआ है? क्यों हुआ है? लुत्फ लो जी, सरकार ते गल वड्डी है, बेगोरी कर जो ते गल कोई भी नहीं है। उन काफिरों ने जो देखा, उन्होंने फैसला किया कि अबू तालिब के घर चलते हैं। हाय हाय, अबू तालिब के घर में चलते हैं और कहते हैं, अबू तालिब तेरा हरम घर से चला, काबे के करीब आया, हम देख रहे थे काबे की दीवार फटी है, तेरा हरम अंदर चला गया है, काबे की दीवार बंद हो गई है। सारों ने भाईजान फैसला किया, इकट्ठे होके अबू तालिब की हवेली की तरफ गए। कदर पता नहीं कौन जुमले की करता है, अभी किसी नापाक का हाथ अबू तालिब की हवेली से मस नहीं हुआ था, रईस से मक्का का दरवाजा खुल गया। कोई तो होगा ना साहिबाने बज़्म मारिफत कदर करने वाला। क्यों आए हो या रईस से मक्का, ए निकाह खाने मुस्तफा, तेरा हरम घर से चला है, हम देख रहे थे, काबे के करीब गया, दीवार फटी, अंदर चला गया, दीवार बंद हो गई। ए अबू तालिब, अब बताओ क्या करोगे? अबू तालिब ने अपनी हवेली का दरवाजा बंद किया और कहा, काफिरों मेरे घर से चले जाओ, मैं क्या करूं? या बुलाने वाला जाने या फिर जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या फिर जाने वाली जाने। फिर लात के मानने वालों ने लात से पूछा, मन्नात के मानने वालों ने मन्नात से पूछा, हुज्जा के मानने वालों ने हुज्जा से पूछा। जब ये फैसला कर लिया तो सबने कहा, अल्लाह के दरवाजे पे लगा है ताला, तोड़ते हैं ताला, खोलते हैं दर और देखते हैं अबू तालिब का हरम कहाँ बैठा है। इतना सुनना था, सभी ने अल्लाह के दरवाजे के पे जो ताला लगा था उसे तोड़ना शुरू किया। इधर से तौहीद की आवाज आई, उठ अली की माँ, मेरे घर का दरवाजा खोल के इन्हें अली दिखा। बीबी ने कहा, बारह रहा, जब तूने मुझे बुलाया था तो दर से बुलाया था, बेज दरवाजे से क्यों रहा है? अल्लाह की आवाज आ गई, अली की माँ तुझे नहीं पता, इन काफिरों ने जिंदगी में पहली बार मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, मेरे घर का दरवाजा खोल दो, इन्हें अली दिखा, ताकि क़यामत तक लोगों को पता चल जाए, जब तुम अल्लाह के दरवाजे
हाय 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 से जली नहीं। बस साहिबान बल्बे मार्फत यही बात है, फतवा ना लगाया करो। हम मांगते अल्लाह से हैं, वो जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। बिला मुख्तसर मोहम्मद अली को लेने के लिए काबे आ गए। एक आयत पढ़ूं अगर इजाजत हो। आप भी कोशिश बल्कि चेक कीजिएगा मजमे को, आयत पे बोलते हैं। आपको एक आयत पढ़ के देखिएगा, ये बोलते हैं। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लित्ताइफीना वर्राकिईना वल साजिदीना वल मुतकफीन। काबा बना किस लिए है? लित्ताइफीना, तवाफ करने के लिए, वर्राकीना, रुकू करने के लिए, वस्साजिदीना, सिजदा करने के लिए, वल मुतकफीन, एतकाफ में बैठने वालों के लिए। जुमले आखिरी है और ज़हमत तमाम। कितनी चीज़ों के लिए बना जरा बोलिएगा? क़याम, तवाफ करने के लिए, रुकू, सिजदा और एतकाफ में बैठने वालों के। चलो मैं मिल गए। मिसालन अर्ज करने लगा हूँ, 4 काम काबे में होते हैं। फर्ज करें मिसाल है, मैं चले आप करीब बैठे, मैं भाईजान से कहूँ कि भाईजान मेरी बेटी है, वो एतकाफ में बैठना चाहती है। मैं मिसाल पढ़ूंगा फिर आपके चेहरे भी पढ़ूंगा। तो आप चूंकि बड़े हैं, जरा बेटी को एतकाफ में बिठा दे। तो सुल्तानी साहब परेशान क्यों हो रहे हैं, आप हमारे अपने हैं। एतकाफ में बिठा दिया। ये चुप नहीं, ये तवज्जो है, यही मैं चाहता था। शवाल का चांद नजर आया, मैं फिर आ गया। किबला मेहरबानी फरमाए, बिठा तो दिया था, अब उठा भी दे। वही तो होगा ना, और साथ मिलेंगे। ये मुझे कहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए कि सुल्तानी साहब मुझे 1 मिनट दे। ये बाजार जाएंगे, वहां से जानमाज लेंगे, सिजदा गा लेंगे, तस्बीह लेंगे, एक चादर लेंगे। मैं कहूँगा किबला इसकी क्या जरूरत थी? तो ये मुझे कहेंगे कोई बात नहीं, हमारी भी बेटी है, ये मैं उसे तोहफा दूंगा। बस सरकार खत्म, फोन आ गया, फोन की इजाजत मैं बिस्मिल्लाह। ये तोहफा लेंगे, मुसाहिब बिन मुसाहिब किबला पढ़ेंगे, बस छोड़ा। चले गए, उठा लिया, मोहम्मद अली को लेने के लिए काबे गए। काबे जैसे ही मोहम्मद पहुंचे हैं, तेज कदमों से चले हैं, जनाब फातिमा बिनते असद को देखा है और कहा, ए फातिमा, 3 रातें हो गई है तुझे काबे में, कम से कम एतकाफ 3 दिन का होता है। ए बीबी, 3 रातें हो गई हैं तुझे काबे में बैठे हो को, अल्लाह ने तुझे कुछ अता किया है? बीबी की आवाज है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन मैंने अल्लाह के घर का एतकाफ किया है, उसने तोहफे में मुझे अली अता कर दिया है। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, एक पैगाम, ये मेरे हाथ जुड़े, मुसाहिब सरकार पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नाम है। एक पैगाम मेरा सुन लीजिएगा, ये आज का फिक्र, और इसी के बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा। अली बादशाह फरमाते हैं, शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए एक बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ ढूंढो। जो है जी, ये पढ़ के मैंने छोड़ देना मिंबर। अली फरमाते, शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए एक बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ ढूंढो। ये न देखना तुम्हारी शरीक के हयात किसको बनना है, बल्कि ये देखना तुम्हारे बच्चों की माँ किसको बनना है।
सारे बंदे और मिले, मैं अली बादशाह का फरमान सुनाऊं और मैं जाने लगूं। अली फरमाते हैं शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए एक बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ ढूंढो। ये ना देखना तुम्हारी शरीक हयात किसको बनना है, बल्कि ये देखना तुम्हारे बच्चों की माँ किसको बनना है। किसी को मौला का ये फरमान समझ आया है तो किसी को नहीं। चलो अरहम रज़ा सुल्तानी तुम्हें समझा देता है मौला ने ये क्यों फरमाया। तो साहिवाल वालों याद रखो, मौला ने ये इस वजह